बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायात भूतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। प्राकृत धर्मानाश्रयमप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यं यत्तच्छुद्धं सा कृतिस्तौमि। नाशितो वल्लभाधीशो न च द्रष्टा सुबोधिनी न राधी राधिका नाथो वृथा तज्जन्म भूतले। उपस्थित संगरोय मंगल महोत्सवना मंगल आयोजनना आशीर्वाद प्रदान करता वड़ताल गादी लक्ष्मीनारायण देव गादीपति आचार्य धर्म धुरंधर श्री अजेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री, उपस्थित विराजमान परम आत्मीय विराजमान परम आत्मीय मोटा भातृ समान परम श्रद्धे वड़ताल गादी भावी आचार्य श्री नोगेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री, सुंदर संचालन करता एवं पुरुषोत्तम प्रकाश कथा महोत्सव पारायण करता श्री छपैया दास जी महाराज स्वामी जी, सुंदर उद्बोधन करता श्री गढ़पुरना स्वामी श्री एसपी स्वामी, सर्वे महानुभाव संतश्रीओ, उपस्थित आयोजन सुंदर रीते अद्भुत रीते करता स्वामिनारायण संप्रदाय सत्संग महासभा सर्वे भाविक वैष्णव भक्तों, मात्र एवं ना मानता के स्वामिनारायण संप्रदाय ने वैष्णव संप्रदाय मिलन है, एम मानजो सनातन धर्म मिलन है। अने सुमेड़ है जो भगवान जारे हाथ में गुलाल लईने रंगवा निकले ने आज एज भाव हतो। एक तरफ तमे महाराष्ट्रना दर्शन कर्या, एक तरफ अमारा दर्शन कर्या, तो एम मानजो कि स्वामिनारायण भगवान और श्रीनाथजी बाबा तमने रंगवा माटे नगर में निकळ्या हता। ए भाव मानजो, भक्तिना रंग में तमे आज रंगाया छो। बने संप्रदायनी संयुक्त आज प्रथम वखत आवी शोभायात्रा कालोल में थई। बहुत सुंदर चर्चा करता था कि बने महाराष्ट्रीय बिराजी ने कंईक वार्तालाप करता था। जो आ बधी बातों गुप्त है पण तमारी सामे तमे घरना छो एटले कहूँ छूँ। हमें चर्चा करता था कि कालोलनो वैष्णव समाज ने कालोल गामनो स्वामिनारायण सत्संगी भक्तो बधा बहुत आस्थावाळा ने भाविक है, बहुत श्रद्धा है। गुरु चरण में जेने श्रद्धा होय ने एनु क्यारे कोई कार्य अटकतुं नथी। एनु आजे पण आपने कहीश कथानी फलश्रुति समय कि हमेशा गुरुनी वाणी सांभळवानो, श्रवण करवानो, जीवन में उतारवानो संकल्प करवो। गुरु उपदेश बहुत जरूरी है। आचार्य उपदेश जो न आवे जीवन में तो तमे अन्य उपदेश श्रवण करो छो। आचार्यना विचार तमारा जीवन में उतरता नहीं त्यारे तमे गमे ते व्यक्तिओना विचार ने धारण करी लो छो। एटले आचार्य वाणी ने सांभळो, एने श्रवण करो, त्यारे तमे रिचार्ज थशो।
આજના સમયમાં ખિસ્સામાં બધા પાસે મોબાઈલ હોય છે તમારી પાસે કે નથી? જો આવું ડબ્બુ છે તમારી પાસે, આવો ડબલો કોની પાસે છે બતાવશો જરાક? બધા પાસે છે ને? આજે રાતે તમે એને ચાર્જ ના કરતા, પછી તમારા લાખ રૂપિયાનો, 1.5 લાખનો, 2 લાખનો મોબાઈલ સવારે કેવો થઈ જશે? ડબ્બો થઈ જશે કે નહીં? હા કે ના? એમ તમે અહીંયા ગુરુવાણી નહીં સાંભળો, સત્સંગ નહીં કરો, ગુરુનું શરણ સ્વીકારશો નહીં, તો તમે રિચાર્જ નહીં થાવ, તમે કેવા થઈ જશો? હું નથી કહેતો, પણ થઈ જશો. એટલે વાણી શ્રવણ કરો. ગુરુનું સાનિધ્ય જેના જીવનમાં છે એનું જીવન હંમેશા મહેકે છે. બહુ સુંદર મહારાજશ્રી વાત કરી કે જો આપણા ભારત વર્ષની સંસ્કૃતિ અને બહારની સંસ્કૃતિમાં અંતર શું? અમારા ભાવિ આચાર્યશ્રીએ મને કહ્યું કે મહારાજશ્રી આપ જ કહો કે આપણી સંસ્કૃતિમાં ખેલેલા સુગંધિત ગુલાબ ઉડાવવામાં આવે અને બહારની સંસ્કૃતિમાં આ કાગળની પત્તી ઉડાવવામાં આવે છે. એટલો ફરક. હવે કાગળની પત્તીમાં સુગંધ આવે ખરું? ના આવે. ગુલાબમાં આવે. કેમ? કે તમને સાનિધ્ય છે, એમને સાનિધ્ય નથી. એના જીવનમાંથી સુગંધ નીકળી ગઈ છે ને તમારા જીવનમાં સુગંધ ઉમેરવાળા ગુરુ અહીંયા બિરાજમાન છે. એટલે શરણ રાખવું. શરણ પ્રતિપાલ ગોપાલ રતિ વર્ધની. જેને શરણ મળી જાય છે ને એનું બધું કાર્ય થઈ જાય. અમારા વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં જ્યારે ભક્તની ગતિ થાય ને તો અંતમાં એક પદ ગાવામાં આવે. અંતમાં બધું જ કાર્ય થઈ જાય ને ઉત્તમ જ્યારે ભગવાન એને સ્વીકારી લે ત્યારે અમારા વલ્લભાચાર્યજી કહે છે કે આ પદ ગાવું. શરણ આએ સો તારે જે જન શરણ આએ સોય તારે. જે શરણે આવ્યું છે એને ગુરુ હંમેશા તારવાના છે ને છે. અમે શ્વેતમાં કેમ છીએ ખબર તમને? જો આ ભગવાન શ્વેતમાં અંતર શું? ઘણા મને કે મારા શું તમે આમ સફેદ વસ્ત્રોમાં ને ક્રીમ વસ્ત્રોમાં દેખાવો છો, ભગવામાં કેમ નથી? મેં કહ્યું કારણ છે આ ગુરુ ગાદી છે ને હંમેશા ઋણમાં હોય છે. અમને ઋણ છે માટે. શેનું ઋણ? જે ભક્તોને મેં કંઠી બાંધીએ એ ભક્ત જ્યાં સુધી ધર્મનું આચરણ સ્વીકારતો નથી, સ્વધર્મની ગુરુવાણીને સ્વીકારતો નથી અને ભગવાન પાસે પહોંચતો નથી ત્યાં સુધી એક ભગવાન અને ગુરુ વચ્ચે સંબંધ છે. ભગવાન પૂછે છે અરે ગુરુદેવ તમે પેલા જીવને અમને સોંપ્યો તો આવ્યો નથી. જ્યાં સુધી તમે ભગવાનનું ચરણ સ્વીકારતા નથી ને ત્યાં સુધી અમે ઋણમાં છીએ. એટલે શ્વેત પહેરીએ છીએ ને તો ભગવા પહેરી લત ક્યારના. આ ઋણ છે. જ્યારે ભાગવતજીનું શ્રવણ કે નંદરાયજી હંમેશા શ્વેતમાં કેમ રહે છે? કેમ બધા જ ભક્તો કેસરીમાં નંદ મહોત્સવ મનાવે તો નંદ બાબા કેમ મનાવે છે શ્વેતમાં? એ શ્વેત વસ્ત્ર પહેરે છે. કેમ? નંદ બાબા કહે છે મારામાં તે ઋણ છે, જબ તક મેં ઋણ મેં હું તબ તક મેં કેસરી કપ સે कैसे पहनूं. ભક્તો જ્યાં સુધી તમે ક્ષણ સ્વીકારતા નથી ને ત્યાં સુધી ઋણ છે. એટલે તો ગુરુના ચરણમાં છે ને શું હોય ખબર? ગુરુના ચરણમાં છાલા હોય ને મુખારબિંદુ પર તેજ હોય. કેમ? તમારા સુધી પહોંચતા પહોંચતા ગુરુના ચરણમાં છાલા પડી ગયા. પણ જ્યારે અલૌકિક તેજ, અલૌકિક કુળ છે ને એનું તો તેજ હંમેશા દેખાય. એક એક ઘર સુધી પહોંચવા માટે, ઘર સુધી પહોંચવા માટે અમે અમારા ઘર છોડીને તમારા ઘર સુધી આવ્યા છીએ. હવે બરાબર શેડ્યુલ કહે છે ને, મને શાસ્ત્રીજી મારા શેડ્યુલ કહેતા હતા આવતીકાલે ત્યાં કથા છે, આવતીકાલે ત્યાં કથા છે, રોજ કાર્યક્રમ છે. અમને એમ થાય કે તમારા ઘરનું એક એક બાળક ધર્મ પરાયણ થાય માટે અમે અમારા ઘરને છોડીને તમારા ઘર સુધી પહોંચીએ છીએ. આ કોઈ નાની વાત ના માનતા. ઘર છોડવું સહેલું નથી. પૂછો સંતોને કેટલું ત્યાગવું પડે છે. દેહથી ત્યાગે ના ચાલે, મનથી ત્યાગવું પડે. અમે મનથી ત્યાગી તમને સ્વીકારીએ છીએ કે અમારો પરિવાર નાનો નથી. જેટલાને દીક્ષા આપીને સ્વીકાર્યા છે એ બધા અમારા પરિવારના થઈ જાય છે. એ બધા અમારા થઈ જાય છે. એનું હિત કરવું, એની રક્ષા કરવી, સ્વધર્મમાં લઈ જવું, ધર્મ માર્ગે લઈ જવા, એના માટે અમે કટિબદ્ધ થઈએ છીએ. એટલા માટે ઘર છોડી તમારા ઘર સુધી, તમારા ગામ સુધી, એક એક નુક્કડ, એક એક ગલી સુધી પહોંચીએ. તમે ખાલી કાલોલ ફેરવ્યું છે ને, આવી રીતે દરેક ગામમાં જે બધા ગામે ગામ અમને ફેરવે જ છે. ક્યારે શોભાયાત્રાના માધ્યમથી, ક્યારે ધર્મને સ્વીકારીને અધર્મનું આચરણ કરવાથી પણ અમને ફેરવી નાખે છે. ધર્મને સ્વીકારીએ. ગુરુવાણીમાં શ્રદ્ધા હોવાથી છે ને શ્રદ્ધા માર્ગ મળે. જો ગુરુવાણીમાં શ્રદ્ધા ન હોય તો અંધશ્રદ્ધા મળે. જેણે પોતાના ગુરુનું ચરણ અને ગુરુની વાણીને સ્વીકારી છે એ હંમેશા શ્રદ્ધાના માર્ગે ચાલે છે. એને સ્વીકારીએ, શ્રદ્ધાને ડેવલપ કરીએ. અને આજનો સમય
આખા પંચમહાલ વિસ્તારમાં જે ભક્તિ, જે ભાવ, જે આસ્થા, જે કાલોલમાં છે એ ક્યાંય જોવા ના મળે. મેં મહારાષ્ટ્રને આજે જ વિનંતી કરી કે આ ગલીમાં આપણો રથ જઈ શકે એમ નથી, પણ ત્યાં અમારું પણ એક ભવન છે ને 400 બહેનો નિત્ય આજે પણ ત્યાં શ્રી વલ્લભાચાર્યજીની વાણી શ્રવણ કરાવે છે. આ ગામમાં એનું ગૌરવ છે. તો અનેક અનેક સ્થાનો ઉપર જ્યારે ભક્તો પોતાની ભક્તિ આસ્થાનું કેન્દ્ર બનાવી અને ભગવત નામ લે છે, તપ કરે છે, ત્યાં ગુરુને આવવાનું મન થાય. તમે યુવાનો, સત્સંગી સમાજ, કાછિયા પરિવાર, અનેક અનેક સમાજે ભેગા થઈને આજે જે આયોજન કર્યું છે એનો અમને ખરેખર ગૌરવ થાય છે. તમે કેટલી નાની ઉંમરના યુવાનો છો અને છતાંય ખરેખર એમ કહેવાય તો તમે યુવાન છો, કાછિયા પરિવારના યુવાનો છો, પણ એમ કહું કે લાલજી મહારાજની સેના કાલોલમાં મજબૂત છે. એમણે ખૂબ સુંદર સેના ઊભી કરી છે અને આ સેનાની બહુ જરૂર છે, કારણ કે જે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ આપણી આવી રહી છે, આપણે દીપ પ્રગટાવવામાંથી કેક કાપવા સુધી થઈ ગયા. આપણે સરપ્રાઈઝ ભગવાનને આપતા, ગુરુને આપતા, જગતને સરપ્રાઈઝ આપતા થઈ ગયા. સંસ્કૃતિ બદલાઈ રહી છે આપણી. ભક્તિ, કીર્તન, સત્સંગમાંથી આપણે ધૂન ભજન છોડીને પાશ્ચાત્ય મ્યુઝિક તરફ વળી ગયા છીએ. ત્યારે જો આપણે જાગૃત નહીં થઈએ તો આ સંસ્કૃતિને ટકશે કેવી રીતે? હું તો અભિનંદન આપું છું આ યુવાનોને, જેમણે આખું આ વિશાળ આયોજન કર્યું છે. એમણે તમારા કાલોલ ગામમાં આપણી સનાતન ધર્મની સંસ્કૃતિને ટકાવવા માટે જેમણે તૈયારી બતાવી છે, એમને લાખ લાખ શુભકામના અને અભિનંદન, આશીર્વાદ આપું છું. ને રહી વાત અમારી, તો મેં 20-25 યુવાનો જ્યારે વિનંતી કરવા અમદાવાદ આવ્યા એ દિવસે અમારે ત્યાં શ્રીનાથજી બાવાના ધજાજી પધાર્યા હતા નાથદ્વારાથી. એ દર્શન બી એમને થયા. પછી મેં કહ્યું કે અરે તમે આવ્યા, બહુ આનંદ થયો, મહાપ્રસાદ લઈને જાઓ. પણ અમારા મહારાષ્ટ્રનો એક ફોન આવે ને પછી અમારે કોઈ આમંત્રણ, કોઈ પત્રિકા, કોઈ ઉપડવાની જરૂર પડતી નથી. એવા અમારા પારિવારિક સંબંધો છે. જ્યારે મહારાજશ્રી અમારા જન્મદિવસના દિવસે વડતાલથી વૃંદાવન આવ્યા ને ત્યારે અમારા પિતૃચરણ ગોસ્વામી શ્રી રાજેશકુમારજી મહારાજશ્રી એટલું જ કહ્યું કે મને એવું લાગે છે મહારાજશ્રીને જોઈને કે મારા 2 નહીં પણ 3 લાલજી હોય. એટલા પારિવારિક સંબંધો છે, એટલા આત્મીયતા, ઉષ્મા ભર્યા સંબંધો છે કે અમે એકબીજાના સંપ્રદાયને, એકબીજાના કાર્યને, એકબીજાના સેવકોને પોતાનામાં જોડવા પ્રયત્ન નથી કરતા, અમે એને ગુરુ ભક્તિમાં જોડવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. જ્યારે તુલસીદાસજી અમારા ગુસાઈજી પાસે આવ્યા અને કહ્યું કે મહારાજ શ્રી ગુસાઈજી મહારાજ મને આપ શરણે લો, ત્યારે ગુસાઈજી મહારાજે બહુ નાનકડી વાત કરી, બહુ નાનકડી, કે તુલસીદાસજી ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કૃષ્ણે કહ્યું છે જે જેનો છે એને ભજે છે, જે જેનો છે એને ભજે. તમે રામચંદ્રજી ભગવાનના અનન્ય સેવક છો, તમે એમની ભક્તિમાં લીન થઈ જાઓ, બીજે અન્યત્ર તમારી જવાની જરૂર નથી. એમ જે જેનો શિષ્ય છે, જે જેનો સેવક છે, જે સંપ્રદાયનો છે, બસ એને ફોલો કરે સાચી શ્રદ્ધાથી, સાચી નિષ્ઠાથી, બસ અમે એ જ કહેવા આવ્યા છીએ. અમે કન્વર્ટ કરવા નથી નીકળ્યા, અમે કન્વિન્સ કરવા નીકળ્યા છીએ. અમારું કામ કન્વર્ટ, અમે આચાર્ય છીએ ને આચાર્યનું કામ કન્વર્ટ કરવાનું નથી હોતું, ભક્તોને કન્વિન્સ કરવાનું હોય છે કે તું જે શ્રદ્ધાથી તે કંઠી બાંધી છે ને એ શ્રદ્ધાથી તું તારા ધર્મને, તારા સંપ્રદાયને, તારા ગુરુના ચરણને સ્વીકાર કર. એમાં તારું કલ્યાણ છે ભાઈ, એમાં તારું કલ્યાણ છે. તો એ માર્ગ છે આપણો. તો ગુરુ વાણીને સાંભળીએ, જીવન બદલાઈ જાય. એક નાનકડું કરંટ લાગે તો કેવું શોર્ટ થાય, એમ જીવનમાં વાણી ઉતરે ને તો કરંટ લાગે. અમારા તુલસીદાસજીના એને પત્નીમાં બહુ પ્રેમ હતો તુલસીદાસજીને, અને પત્ની પાસે રોજ નિત્ય જોડે જમવા બેસે. એક દિવસ ધર્મપત્નીએ જીત કરીને પિયરમાં ગયા. હવે તુલસીદાસજી આવા મહાપુરુષ, જેણે ભવિષ્યમાં રામચરિત માનસ તૈયાર કરવાનું હતું, એ મહાપુરુષ સાંજના સમયે ભૂખ લાગીને પત્નીની યાદ આવીને પત્ની પાસે પહોંચ્યા. નદી ક્રોસ કરીને સામે સીધા પત્ની પાસે પહોંચ્યા, શાખા ખખડાવી. પત્નીએ દ્વાર ખોલ્યું, જોયું તો તુલસીદાસજી. કહ્યું અરે તમે અહીંયા? કે આ તારી વગર રહેવાતું નથી. એક વ્યક્તિને અનન્ય પ્રેમ કરીએ ને એ બી પુરુષનું સૌભાગ્ય કહેવાય. એ તુલસીદાસજી અનન્ય પ્રેમ કરતા. કહ્યું પત્નીને કે ભાઈ હવે તારી વગર મારાથી રહેવાતું નથી, એટલે તને જોવા આવ્યો છું. પત્ની એટલું જ કહ્યું, એક વાત તમને કહું નાનકડી, ખોટું ના લગાડો તો, કે હવે મનુષ્યને ખોટું બહુ લાગી જાય છે. પહેલાં ઘરનાનું લાગતું, પછી સંતો કહેતો લાગતું, હવે ગુરુ કહેતો ખોટું લાગી જાય. એટલે પત્નીએ બહુ નાનકડી વાત કરી, તને ખોટું ન લાગે તો તને એક વાત કહું, તમને કહેશો એક વાત કહું છું,
જેટલો આગ્રહ તમને મારો છે ને મારી પાછળ પાછળ નદી ઓળંગીને આવી ગયા છો, જો એવો થોડોક આગ્રહ ભગવાનનો કર્યો હોત ને તો ભગવાન મળી જાત. આટલું જ કહેવું છે. એક શબ્દ પણ જીવનમાં આવતો તો જીવનમાં પરિવર્તન આવે છે. ને તમારા જીવનમાં સ્વામિનારાયણ સત્સંગ સભા, આ સત્સંગી મિત્ર મંડળને પરિવર્તન લાવવા માટે મહારાજ એમના બહુ બિઝી શિડ્યુલમાંથી આ પધાર્યા છે અને અમને પણ ખેંચીને લાવ્યા છે. એટલે ખરેખર બસ આપના જીવનના પરિવર્તન માટે એક ક્ષણમાં પરિવર્તન આવે, બસ એ જ મહત્વનું છે. આખી કથા જીવનમાં ઉતરતી નથી, એક શબ્દ ઉતરી જાય તો જીવન બદલાઈ જાય છે. અને ભક્તનું જીવન કેવું છે? બીજાને બદલવા જાય નહીં, જે જેવો છે એવું સ્વીકારી લે, એ ભક્તનું જીવન. આ ગુરુ ગાદીનું મહત્વ શું ખબર છે? કેટલો બી વ્યવહાર થાય, કેટલો વિલંબ થાય, કેટલું બી મોડું થઈ જાય ને, ચહેરા ઉપર હંમેશા સ્માઇલ હોય છે. તમે જોયું છે ક્યારે? આ ગાદી ઉપર બેઠા પછી ચહેરા પર સ્માઇલ હોય છે. કેમ ખબર છે? કોઈ કેટલું પણ મોડું કરી દે, અવ્યવસ્થા કરી દે, ગમે તેવું થઈ જાય, પણ મારા મનમાં એક જ વિચાર છે, ગમે તેવું છે, મારો શિષ્ય છે, મારે એને સ્વીકારવાનો છે. મારે બદલવા જવું નથી, એને સ્વીકારવા જવું છે. જ્યારે ગુરુ તમને સ્વીકારી લે, તમે ગુરુની વાણી સ્વીકારી લો. વધારે શું કહું? પૂજ્ય મહારાજશ્રી પધાર્યા છે. મેં એમને પૂછ્યું કે મહારાજશ્રી આપણે આશીર્વચન કેટલી વાર આપવા છે? કહ્યું કે મહારાજશ્રી હવે આપના છે ને આપના પછી મારા છે, નો લિમિટ. જેટલું ભક્તોનું મન હોય ને આપણે એટલું કહી શકીએ છીએ. પણ આજનો સમય થયો છે, વધારે સમય નહીં લઉં. એસપી સ્વામીએ પણ બહુ સરસ વાત કરી હતી કે બહુ સમય થયો, વિલંબ કર્યા વગર આપણે આગળ વધી જઈએ. તો વિલંબ નહીં કરવું, પણ આજના સમયે સ્વામિનારાયણ સત્સંગી સમાજ જેમણે એમને યાદ કર્યા, પૂજ્ય મહારાજશ્રીએ પોતાના હૃદયના ભાવથી ભાતૃપ્રેમ રાખીને એમને યાદ કર્યા, એ માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને આભાર વ્યક્ત કરું છું. અમારો વૈષ્ણવ સમાજ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે, એમણે પણ અહીંયા સ્વામિનારાયણ સત્સંગી સમાજને ખૂબ સહયોગ આપ્યો, એ બધાનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. કાછિયા સમાજ જેમાં બંને સંપ્રદાયના શિષ્યો અને સેવકો છે, એ કાછિયા સમાજનો બી ખૂબ આભાર અને અભિનંદન પાઠવું છું. અન્ય તો જેટલા પણ અહીંયા સમાજ ઉપસ્થિત છે, જે સહયોગી છે, એ બધાને આ મંગલ મહોત્સવની શુભકામના. અને ખૂબ સુંદર સફળ આયોજન થયું, એ માટે યજમાન પરિવાર પાસે એવું અલૌકિક ધન હતું, એ અલૌકિક લક્ષ્મી છે, ત્યારે જ આવા ધર્મ કાર્ય થઈ શકે છે. તો સર્વની શુભકામના સાથે પૂજ્ય મહારાજશ્રીને અનંત ગણા હૃદયના પ્રેમ સાથે આપણે એમને યાદ કર્યા, એ માટે અમે ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ. હૃદયથી અભિનંદન પાઠવી, સાક્ષાત પુરુષોત્તમ પ્રકાશ ગ્રંથને પ્રણામ કરી, એનું અભિવાદન કરી અહીંયા મારી વાણીને પ્રભુના ચરણમાં અર્પણ કરીને વિરામ આપીએ. બોલ શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય, કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય, સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી જય, ગિરિરાજ ધરણ કી જય. એકવાર